ਉਚਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਖਟ ਪਿੰਗ ਗਿਰਨ ਚੜ ਜਾਏ ਅੰਧ ਲਖੈ ਬਦਰੋ ਸੁਣੈ ਜੋ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਏ ਕਹਾਂ ਤੋਸ਼ ਪ੍ਰਭ ਬੁੱਧ ਹਮਾਰੀ वरन न सको महिमा जो तिहारी हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी। धन धन शब्द अवतार चवर छतर तख्त दे मालिक ज्ञान स्वरूप बुझ स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सतगुरां दी हजूरी विखे विराजमान गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी आओ फतेह दी सांझ पाईए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी श्यामां दे दीवान सजे सजे होए दीवाना विखे सोदर संध्या रहरासा जी दे पाठ होए उपरंत भाई सुखदीप सिंह जी ने आप संगतां नूं बहुत ही सुंदर मनोहर कीर्तन श्रवण करवा करके निहाल किया। आओ हुण आपां धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के द्वारा बख्शिश शब्द के द्वारा विचारां की सांझ पाईए। तेग बहादुर हिंद की चादर धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जी कृपा करते हैं। एक ओंकार सतगुर प्रसाद तनासरी महला नाव काहे रे बन खोजन जाई सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई रहाओ। फोप मद ज्यों बास बस्त है मुखर माही जैसे शाई तैसे ही हर बसे निरंतर घट ही खोजो भाई। बाहर भीतर एको जानहो इह गुर ज्ञान बताई जन नानक बिन आपा चीनै मिटै ना भ्रम की काई। सतगुरु पातशाह जी सब तो पहला सानू मंगल की कृपा करते हैं। एक ओंकार सतगुर प्रसाद वो परम पिता परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु एक है। उस दे विच किसी प्रकार का कोई द्वैत नहीं है। जिन्ना भी ये सानू चराचर संसार दिखाई दे रहा है संसार दे विच असी उलझ रहे हाँ संसार दे विच असी दुखा कलेशां नूं प्राप्त हो रहे हाँ। ये उस द्वैत भाव के कारण करके ही असी संसार दे विच उलझदे क्योंकि वो परम पिता परमात्मा परमेश्वर जिसने ये सारे संसार की रचना रची है जिहड़ी उस परमात्मा ने रचना रची है असी उस परमेश्वर की रचना के विच उलझ करके उस रचनहार नूं भुले हुए हाँ जिस करके असी जगह जगह अनेक प्रकार के दुख उठाउंदे हाँ। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग सानू अनेक परां दे रोग व्यापते हैं दुख व्यापते हैं परेशानियां हुंदियां हन। क्यों हुंदियां हन क्योंकि असी वो जिहड़ा साडा अपना मूल स्वरूप परमेश्वर है उसनूं भुले हुए। ओंकार कहते हैं जिहड़ा उचारण मात्र के द्वारा सारे संसार की रक्षा करता है सारे संसार का पालन करता है अते जिन्ना भी ये चराचर संसार है उस ओंकार तो पैदा होया है। जिन्नी ये सृष्टि पैदा हुई है ये सारी ओंकार तो पैदा हुई है अते फिर उसे दे विच समा जाए। अगे कृपा करते हैं सतगुर प्रसाद अर्थात जिहड़ा साडा अपना निज स्वरूप है जिहड़ा साडा अपना वास्तविक स्वरूप है वो की है सत। गुर कहते हैं चेतन नूं, प्रसाद कहते हैं आनंद नूं।
ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਸਤ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਭਟਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਤਿਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਚਾਣ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਇਸ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤ ਹੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਨਾਮ। ਇਸ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹੱਲਾ 9ਵਾਂ ਅਰਥਾਤ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਹੇ ਜੀਵ, ਤੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਰਥਾਤ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਤੂੰ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੰਗ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੋ ਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਲਿਪਤ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਓਤ ਪ੍ਰੋਤ ਹੈ। ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਸਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ। ਸਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਜੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤ ਸੀ। ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯੁਗਾਂ ਦਾ ਆਦ ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤ ਸੀ। ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਵਰਤਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਯੁੱਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੋਣਾਪਣ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੰਧੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਚ ਜਗਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਰਥਾਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਣੇਪਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੋਣੇਪਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤ ਹਾਂ। ਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੋਣਾਪਣ। ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਾਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਹੋਣੇਪਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੇਤਨ। ਚੇਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੂਰਖ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅਰਥਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਹੈ।
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਕਾਲਜ ਹਨ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨੀ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਅਗਿਆਨੀ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹਰ ਜੀਵ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਹਰ ਜੀਵ ਦੀ ਇਹ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਅਰਥਾਤ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੜਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਐਲੋਪੈਥੀ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੋ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੋ ਖੋਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਪਨੇ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਚੇਤਨਪਣੇ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ? ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀਵ 24 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਲੱਬਾਂ ਥੀਏਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਗਹਿਰੀ ਇੱਛਾ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੁੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਉਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਹਿਚਾਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਜ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਤਿਓਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਰੇ ਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਭੁੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਿਆ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ, ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੋ ਜੇ ਇਹ ਆ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮਝਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਕਿਸੇ ਤਲਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਗਿਆ ਤਲਾਬ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਗਰਜਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾੜ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਦੌੜ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਜੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਦੱਸੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਨਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਨਾਤੇਦਾਰ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਨ ਨੂੰ, ਦੌਲਤ ਨੂੰ, ਸੰਪत्ति ਨੂੰ, ਰੁਪਇਆਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਣਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਧਨ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਧਨ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਧਨ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਅਰਥਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਅੰਗ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅਰਧਾਂਗਨੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਸ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਹਰਿਸ਼ਚੰਦਰ ਇੱਕ ਸੱਤਿਆਵਾਦੀ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸੀ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਅੰਗ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਇਨਸਾਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਕਹੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਕੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਬਾਂਹ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਕੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਅੰਗ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਚ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਲੱਤ ਨੂੰ ਕਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੰਡ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਅਰਥਾਤ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਅਰਥਾਤ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਅਖੀਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਧਨ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕੱਢ ਲੈਣ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢ ਲੈਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਣ ਮੇਰੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਤਿਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕੰਨ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਨੱਕ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ, ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਉਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਾਂਗੇ, ਉਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮ੍ਰਿਤੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਹਿਚਾਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਣ ਤੱਕ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਪਹਿਚਾਣਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਦੌੜਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ, ਵਿਅਕਤੀ, ਪਦਾਰਥ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਵਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਹਰ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਪਹਿਚਾਣਾਂਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਸਤੂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਹੋਰ ਸਰਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਬਰਤਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਿਆ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚਾਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਦਹੀਂ ਰਿੜਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 2 ਸਾਨੂੰ ਚਾਟੀਆਂ ਲਿਆ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਭਰ ਕੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਚਾਟੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚਾਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਘੁਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚਾਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਘੁਮਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਗਿਓਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਓ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਖੁਦ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਓ ਲੱਭ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਮਣ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਮਣ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਦਹੀਂ ਜੰਮੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿੜਕਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਸ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਕਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਓ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਓ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਢੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਓ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਘਿਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮਾਨਵ ਜੋੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲਭ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ 84 ਲੱਖ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮਾਨਵ ਜੋੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਬਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਾਰੀ ਨੂੰ, ਅਵਸਰ ਨੂੰ, ਮੌਕੇ ਨੂੰ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅਵਸਰ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿੰਦਰਾ ਭੋਜਨ ਭੋਗ ਭੈ, ਇਹ ਪਸ ਪੁਰਖ ਸਮਾਨ। ਨਰਨ ਗਿਆਨ ਨਿਜ ਅਦਕਤਾ, ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਪਸ ਜਾਨ। ਨਿੰਦਰਾ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਭੋਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲੰਗਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਗਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਚਾਰਾ ਖਾਂਦੇ। ਨਿੰਦਰਾ ਭੋਜਨ ਭੋਗ, ਭੋਗ ਅਰਥਾਤ ਸੰਤਾਨ ਉਤਪੰਨ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਤਾਨ ਉਤਪੰਨ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭੈ ਅਰਥਾਤ ਡਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਕੀ?
इस मनुष्य की समझदारी की है कि जिहड़े काम एक पशु ने कीते, पंछी ने कीते, जानवर ने कीते, इन्ना श्रेष्ठ ये मनुख जन्म पा करके भी आपां उही कुछ करते रहे, उही कामां दे विच उलझे रहे, तां सब तो वड्डे मूर्ख असीं अखवावांगे। क्योंकि सानू ये बहुत सुंदर मौका मिलिया सी, अवसर मिलिया सी कि असीं उस परम पिता परमात्मा नूं नहीं जाणिया, नहीं पहचानिया। असीं अपने आप की खोज नहीं की, अपने आप की पहचान नहीं की कि मैं कौन हाँ, मैं कित्थों आया हाँ, मैं कित्थे जाना। जदों आपां एकांत दे विच बैठ करके ये विचारांगे कि इस संसार दे विच आउण तो पहलां मैं कित्थे सी, जदों मैं इस संसार दे विच आया हाँ, इस संसार दे उत्तों जाण तो बादा मैं कित्थे जाना है। जिवें जिवें भाई आपां अपने आप दे बारे विचार करांगे, विचार करदियां करदियां ही सानू किसी गुरमुख प्यारे की कृपा होवेगी, बख्शिश होवेगी, सानू सोझी आवेगी कि साडा अपना वास्तविक स्वरूप की है, मैं की हाँ, कि ये मैं शरीर हाँ जां शरीर दे विच रहण वाला शरीरी हाँ। जिवें जिवें असीं अपने जीवन दे विच ये विचार करांगे तां ही सानू अपने उस स्वरूप का पता लगेगा। कहंदे निंदरा भोजन भोग पै ये पस पुरख समान, नरन ज्ञान निज अधकता ज्ञान बिना पस जान। कहंदे जिहड़ा ये मनुख है इस दे विच एक विशेष समझदारी है कि उस विशेष समझदारी के कारण करके, ज्ञान के कारण करके ही ये मनुख दूसरिया जीवां दे नालों श्रेष्ठ है। दूसरिया सारिया जीवां दे कोलों अपने ढंग के अनुसार सारे कामकार करवा लैंदा है। क्यों करवा लैंदा है? कि इस दे अंदर समझदारी है, इस दे अंदर ज्ञान है। जिन्नियां भी 84 लाख जोनियां हन उन्हां दे अंदर ये समर्था नहीं कि जिहड़ा उन्हां दे अंदर ज्ञान है अगली पीढ़ी नूं दे सकण। अज आपां देखदे हाँ कि जिहड़ा ਕਾਂ है उसका जिहड़ा अपना घर बनाउण दा तरीका है, जिहड़ा कबूतर है उसका जिहड़ा अपना घर बनाउण दा तरीका है, ढंग है, अज भी उही है। 100 साल पिछे देखोगे, 1000 साल पिछे देखोगे, 2000 साल पिछे देखोगे तो उसका उही तरीका है। क्यों वही तरीका है? क्योंकि वो अपना ज्ञान अगली पीढ़ी नूं देण दे विच समर्थ नहीं। पर जदों आपां मनुष्य वल देखदे हाँ, आपां अपने जीवन वल देखदे हाँ कि साडे जिहड़े बजुर्ग सन पहलां पहाड़ां दे विच कंदरां 'च रहिंदे सन, फिर हौली हौली कच्चियां झोंपड़ियां बनाउणियां शुरू कीतियां घाह फूस दीआं, फिर मिट्टी दीआं झोंपड़ियां बनाईयां, मिट्टी दे मकान बनाउणे शुरू कीते, फिर पक्के मकान बनाउणे शुरू कीते, फिर अज आपां एयर कंडीशन तक दे सुख माणदे हाँ। ये कित्थों आए सुख? अगर असीं अज अपने जीवन दे विच खोज करनी चाहिए नहीं कर सकते, क्योंकि जिहड़े साडे वड वडेरियां ने, साडे बजुर्गां ने अपने जीवन दे विच ज्ञान प्राप्त कीता, जो उन्होंने अपनी पिछली पीढ़ी के कोलों ज्ञान सीखिया, उस ज्ञान के नाल अपना ज्ञान रला करके अगली पीढ़ी नूं दिता। फिर अगली पीढ़ी ने अपना ज्ञान उस दे विच नाल रलाया, अगली पीढ़ी नूं ज्ञान दिता। ये पीढ़ी दर पीढ़ी खोज करदियां करदियां अज आपां इहो जिहियां सुख सुविधावां भोग रहे हाँ, इहो जिहियां सुख सुविधावां दा आनंद माण रहे हाँ। क्यों आनंद माण रहे हाँ? क्योंकि साडे अंदर एक विशेष बुद्धि है, विशेष समझ है, जिस समझ के कारण करके असीं हर वस्तु नूं चंगी तरह ढंग दे नाल समझ लैंदे हाँ, सोच लैंदे हाँ, विचार कर लैंदे हाँ अते अपना जिहड़ा वो सोचिया समझिया ज्ञान है उस ज्ञान नूं अगली पीढ़ी नूं दे दिंदे हाँ। इस वास्ते ये मनुख उन्हां जीवां दे नालों श्रेष्ठ है। ये एक संसार के ज्ञान की गल है कि अगर असीं अपने वड वडेरियां के ज्ञान नूं संभालिया तो अज असीं इत्थों तक सुख माण रहे हैं। जदों भाई असीं अपने उस अध्यात्मक ज्ञान दे विच उतरांगे, अपने आप दे बारे खोज करांगे, अपने आप दे बारे चिंतन करांगे, मनन करांगे, तां सानूं वो आनंद प्राप्त होवेगा जिस नूं असीं जदों तो पैदा होए हाँ उदों तो असीं उस सुख नूं लभ रहे हाँ, उस आनंद नूं खोज रहे हाँ कि सानूं वो सुख मिल जावे। जिन्ना चिर तक भाई सानू अपना आनंद स्वरूप नहीं प्राप्त होवेगा, भावें असीं जिन्ने हज़ारां मर्जी जन्म धारण कर लईए, साडी वो खोज बनी रहेगी, साडी वो खोज चलती रहेगी। उसे खोज वास्ते परमात्मा ने सानू ये मनुख जन्म दिता है।
ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੰਮ। ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਭਜਣਾ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ 9ਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਂਚ ਤਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ, ਜਾਨੋ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ, ਜਿਹਤੇ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕਾ, ਲੀਨ ਤਾਹੇ ਮਹਿਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਹਨ, ਇਹ ਪੰਜ ਦੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਪਾਂਚ ਤਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ, ਜਾਨੋ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ, ਜਿਹਤੇ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਪਜਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਤੇ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕਾ, ਲੀਨ ਤਾਹੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਤੱਤ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਜਲ, ਤੇਜ, ਵਾਯੂ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਚਰਾਚਰ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੱਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਈ ਢੇਲਾ ਚੱਕੋਗੇ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਚੱਕੋਗੇ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸਿੱਟੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਢੇਲੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਗਤੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਗਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਡੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਵਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਵਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇਜ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋ ਹੈ, ਲਾਟ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵੱਲ ਗਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾ ਜਾਵਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਯੂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਵਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਵੇਗ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਸਤੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਕਾਸ਼। ਆਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘੜਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਬਾਹਰਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਦੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਵੱਲ ਗਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਗਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਵੱਲ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਦੌੜਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਹਿਚਾਨ। ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਤਿਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਗਤੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਗਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਰੂਪੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੂਕਰਾਂ ਸੂਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਭਟਕਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ 84 ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੀਏ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਸਤਸੰਗ ਕਰੀਏ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਧਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਸ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਵਿਰਾਜ ਸਕਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ। ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਅਰਥਾਤ ਜਿਹਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਸਰਬ ਅਲੇਪਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਲੇਪ ਹੈ। ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਓਤ ਪ੍ਰੋਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੋਪ ਮਦ ਜਿਉ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ, ਮੁਕਰ ਮਾਹੀ ਜੈਸੇ ਛਾਈ। ਪੋਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਫੁੱਲ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਸ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ, ਬਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਬਸਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਕੀ। ਮੁਕਰ ਮਾਹੇ ਜੈਸੇ ਛਾਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਚਿਹਰਾ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਬਸੇ ਨਿਰੰਤਰ ਘਟ ਹੀ ਖੋਜੋ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁਗੰਧ ਹੈ ਓਤ ਪ੍ਰੋਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਗੰਧ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਘਟ ਹੀ ਖੋਜੋ ਭਾਈ, ਘਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਖੋਜਣ ਦੀ, ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੌੜਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਏਕੋ ਜਾਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਤਾਈ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਚਰਾਚਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ।
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਉਹੋ ਜੀ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹੋ ਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹੋ ਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਜੀਵ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੈ ਮਿਟੇ ਨਾ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਕਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਨਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਚੀਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਣਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੀਨ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਭਟਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਮ ਦੀ ਕਾਈ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੈ ਮਿਟੇ ਨਾ ਭਰਮ ਕੀ ਕਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਉਦੋਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਤਿਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਟਿਕਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹਾਂ। ਅਰਥਾਤ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਖਲਾਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਤਿਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਦੌੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਈਏ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜੀਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਸਥਿਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਤਿਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਉਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੀਏ। ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਲਝੇ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਆਪਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਸਦਕਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ, ਸਤਸੰਗ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਈਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।